So we are on our part 5 bank reconciliation statement. In this chapter we are going to discuss how to prepare bank reconciliation statement. So bank reconciliation statement is a statement prepared by the depositor of the bank for the purpose of making agree the cash book balance with the passbook balance. It's a statement made for the purpose of making agree the cash book balance with the passbook balance on a certain date. So this is the bank reconciliation statement. So we can prepare bank reconciliation statement in two ways. The first way is by taking the cash book balance as with the starting point. By taking cash book balance as the starting point. So we'll begin with the cash book balance and we'll end with the passbook balance. And the second method is start with the passbook balance. We'll start with the passbook balance and we'll get the cash book balance. These are the two ways which we can prepare bank reconciliation statement. So there are some causes of difference between cash book balance and passbook balance. So let's discuss what are these causes of difference between cash book balance and passbook balance. The first one, check issued but not presented for payment. So while discussing all of the causes, you need to deeply understand what are the real root cause of this. ഇത് എങ്ങനെ പാസ്ബുക്കിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്നു, എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകണം. So here is the case, check issued but not presented for the payment. Check issued but not presented for the payment means we made a payment by check but those parties did not presented those check for the payment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്തായി, ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ആക്കി. ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഗോട്ട് ഡിക്രീസ്. പക്ഷെ ആ ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പാസ്ബുക്കിൽ അത് കുറയില്ല. എപ്പോഴാണ് ആ ചെക്ക് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുള്ളൂ. സോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാലൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസുമായിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So this is how we treat all the adjustments. And the second one, check paid into bank but not credited by bank. So at the time when we deposit check into bank, our cash book balance got increased. Our cash balance got increased, and but this check is not credited by bank. There will be some collection period for these checks. So past balance is low compared to the cash book balance. So if we are starting with the cash book balance, we need to reduce this amount from cash book balance to make it agree with passbook balance. Then if we are starting with passbook balance, we need to add this amount to make agree with this passbook balance. Then the third case, interest or any other income credited in by bank. So in that case, that amount is directly credited in bank. ബാങ്കിലാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ആവുന്നത്. അറ്റ് ദാറ്റ് കേസ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും. ക്യാഷ് ബുക്കിന് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്, പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിൽ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ അത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും. ഇനി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ ആ രീതിക്കാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Then bank charges or any expenses debited in passbook. So പാസ്ബുക്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറവാണ്, ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ എക്സ്പെൻസ് പാസ്ബുക്കിൽ മാത്രമേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും. നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി പാസ്ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ ക്യാഷ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റഡ് ബട്ട് ഡിസോണേഡ്. അറ്റ് ദ ടൈം ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റഡ് നമ്മളെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുന്നു ആസ് പെർ അവർ ക്യാഷ് ബുക്ക്. പക്ഷേ അത് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻക്രീസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പാസ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പാസ്ബുക്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ടു അഗ്രി വിത്ത് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ്. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബൈ ദി ട്രേഡേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ്ലി ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്കിൽ
ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും. അത് പാസ്ബുക്കിൽ മാത്രമേ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനെ പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിലോട്ട് പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അത് കുറക്കും. The next payment made by the bank on behalf of the customer. Any expenses made by bank on behalf of the customer, just like payment of insurance premium, electricity bill, or any other EMIs deducted from the bank. So at that time, this amount is deducted from the bank passbook, not from the bank cash book. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടില്ല, പാസ്ബുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിൽ അത് കൂട്ടേണ്ടി വരും. ദെൻ ഡിസോണർ ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് ബാങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് നമ്മളെ ബാങ്കിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ബാങ്കുകാർ ആ ക്യാഷ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ആ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മളെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് ഒന്നുകിൽ കുറച്ചിട്ട് പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കാം. ഈ രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ റീസൺസും അതിൻ്റെ അമൗണ്ടുകളും പാസ്ബുക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരു ഐറ്റം കുറവാണ്, ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട്, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കുറവും പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കൂടുതലുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ രീതിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. Then items to be added with cash book balance or item to be deducted from cash book. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വേ ആണ്. ബട്ട് ഐ വോണ്ട് സജസ്റ്റ് യു ദിസ് വൺ ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് തന്നെ. ഇതേ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരിക. നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡിഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പഠിക്കണം എന്നില്ല, അതായത് പാസ്ബുക്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം എന്നില്ല, ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ. ബിക്കോസ് വി ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ്, ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് ലെസ് ചെയ്യായിരിക്കും. ഞാൻ ലെസ് സി ഹിയർ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക്. ഇവിടെ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് യെറ്റ് കളക്റ്റഡ്, ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് പാസ്ബുക്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് പാസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. Then here is one problem. The cash book shows a bank balance of ₹7,800. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ആർ ദ സം റീസൺസ്. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം? ക്യാഷ് ബുക്കുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്. ഫസ്റ്റ്, ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ്. ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ കണക്ക് പ്രകാരം, പക്ഷെ അത് ക്രെഡിറ്റഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് പാസ്ബുക്കിൽ കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് 3000 രൂപ കൂടി, പക്ഷെ പാസ്ബുക്കിൽ അത് കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ 3000 രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ നെക്സ്റ്റ്, ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ്. ചെക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, അയാൾ അത് ബാങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല 1500. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറച്ചു, പക്ഷേ പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 1500 ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ₹2000. ദിസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല, പാസ്ബുക്കിൽ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്. ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ്. ക്രെഡിറ്റഡ് മീൻസ് അത് നമ്മളെ ബാങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടി, പക്ഷേ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും. ദെൻ ബാങ്ക് ചാർജസ് ₹100. ആ ബാങ്ക് ചാർജസ് ₹100 നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ബാങ്ക് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും?
അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും. ദെൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ, ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ. സോ ഈ 4000 ഡയറക്റ്റ്ലി അയാൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ കൂടി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഐറ്റംസും ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് 1500. The next, bank interest credited by bank 400. Then direct deposit made by customer rupees 4000. These are the three items to be added. The next items to be deducted. Less first item, check depositor but not creditor rupees 3000. The next, insurance premium paid by bank rupees 2000. Insurance premium paid by bank rupees 2000. And next, bank charges rupees 100. So these are the items. ഞാനിവിടെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്ത് മാറിയെന്നാവും. കാരണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസ് എന്താണ്, ഇത് ലെസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ആ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് us. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രം പാസ്ബുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ആ പൈസ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് പാസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഡു ദ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ നോ വി ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ്. ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ദെൻ ഈ 3 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ നോ വി ഗോട്ട് 8600 as the passbook balance. We started with the cash book balance and we ended with the passbook balance. This is how to prepare bank reconciliation statement. So here is the end of our part 5. We'll meet in part 6.